किसान अंदोलन के 16 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। बीती शाम खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को अंदोलन खत्म करने की अपील की सी तां किसान आगुआं ने अंदोलन होर तेज करने का ऐलान कर दिता। उत्थे ही सिंधु बार्डर ते किसान आगू बूटा सिंह ने कहा है कि कानून नूं रद्द करने के संबंध में कोई फैसला नहीं होया, इसलिए हुण प्रदर्शनकारी रेल गड्डियां रोकणगे। इस तो पहला भी 2 महीने पंजाब विच रेलां रोकिया गई सी ते हुण पूरे देश विच रेल आवाजाही नूं ठप कर दिता जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जेकर किसानों का यह एक्शन कामयाब हुंदा है तो मोदी सरकार लई वड्डी सिरदर्दी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि देश की पूरी आर्थिकता रेल आवाजाही नाल ही जुड़ी हुई है। दस दें कि लगातार किसानों वालों संघर्ष नूं तेज किया जा रहा है, क्योंकि किसानों वालों लगातार खेती कानूनों नूं लैके ही मांग की जा रही है कि इस खेती कानून नूं रद्द कर दिता जाए, क्योंकि यह जो कानून सरकार वालों बनाए गए ने यह आने वाले समय दे विच बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि किसानों वालों जो यह कानून बनाए गए हैं साफ जाहिर किया गया कि उन्होंने लिए मारू बिल ने, जिस कारण किसानों वालों लगातार सरकार नूं पुरयोग अपील की जा रही है कि इस कानून नूं रद्द किया जाए। इत्थे दस दें कि साडे नाल मेरे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चट्ठा साडे नाल जुड़ चुके हैं। जी गुरप्रीत, जेकर देखा जाए तो किसानों वालों लगातार केंद्र नाल मीटिंगां कीतियां जा रही हैं, पर वो मीटिंगां ने जो बेसिट्टा रह रही ने, तो हुण फिर किसानों वालों कहा जा रहा है कि कल यानी 12 तरीक नूं रेल गड्डियां रोकियां जाणगियां। इस बारे की अपडेट है जी? मनिंदर, मैं दसदा कि लगातार जो मीटिंगां हो रही सीगियां, 5 मीटिंगां केंद्र नाल किसानों दी होईयां सी। उस तो बाद किसानों ने इनकार करता सी मीटिंग करन तो, क्योंकि एक प्रपोजल सीगा जिहड़ा केंद्र ने किसानों नूं भेजिया सीगा, जिस दे विच कहा गया सीगा कि जिहड़े एक खेती कानून लिआंदे गए ने उन्हां दे विच सोध कर दित्ती गई है किसानों के मुताबक। पर किसान तां लगातार खेती कानून रद्द करने की मांग कर रहे सीगे, जिस नूं लैके इन्हां दी जिहड़ी विचारधारा है वो आपस दे विच मिलदी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि किसानों का कहना है कि खेती कानून रद्द होने चाहिए ने। उस नूं लैके जिहड़ियां मीटिंगां सीगियां वो बेसिੱਟਾ रही सन, पर उस तो बाद 9 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग सीगी वो भी फिर रद्द कर दित्ती गई सी। उस तो बाद हुण खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहना है कि जिहड़ा प्रपोजल भेजा गया सीगा वो किसानों ने रिजैक्ट करता है, तो जिहड़ा हुण हल है वो गलबात राही ही निकलेगा, क्योंकि किसान लगातार रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। वड्डे पद्धर ते संघर्ष के किसानों वालों हुण भी ऐलान कर दिते गए ने। 14 दसंबर ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। जी गुरप्रीत, जेकर गल की जाए खेतीबाड़ी मंत्री की ते रेल मंत्री पीयूष गोयल की, तो उन्होंने वालों किसानों को वार वार अपील की जा रही है कि वो इस जो अंदोलन नूं चुक देन, प्रदर्शन नूं रद्द कर देन। बिल्कुल मनिंदर, इस तरह के बयान तो चलो सामने आ रहे हैं, पर किसानों की जिहड़ी मंग है वो यही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि असी अपने पक्के मोर्चे ते बैठे हाँ, जिन्ना चिर तक उन्हां दी मंगां हल नहीं होंदियां वो वापस है जिहड़ा वो नहीं आउणगे। क्योंकि अज 16 दिन हो चुके ने दिल्ली विच जिहड़े धरने ने, टिक्करी बार्डर ते सिंघू बार्डर ते जिहड़े धरने लगे ने, जां यूपी दिल्ली बार्डर ते लगे हुए ने धरने, ਤਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ अंडानी अंबानी ने उन्होंने रिलायंस कंपनियां उसके प्रोडक्ट हो गए, जां पेट्रोल पंप जां होर इस तरह का समान, जां रिलायंस सिम, उसका भी बाईकाट ने जिहड़े किसान करते हुए नजर आउणगे। सो किते ना किते किसानों दे विच भारी रोस पाया जा रहा है। उस नूं लैके ही ये जिहड़े अंदोलन ने किसानों वालों किए जा रहे हैं। उत्थे दस दिए कि जिहड़ा 70% पेंडू किसान ने जिहड़े कि खेतीबाड़ी के उत्ते निर्भर करते हैं सीधे जां सीधे तौर पर। सो 82% जिहड़े छोटे किसान ने देश के विच। सो एडा वड्डा तबका किसानों का होने के बावजूद किसानों दी जिहड़ियां मंगां ने वो क्यों नहीं मन्नियां जा रहीआं?
ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 14 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੇਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੜਕੜਾਤੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।